Seperti biasa, sebelum kita mulai pengajian membaca sholawat dan salam. Sudah pegang kitabnya? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tutiru lana biha al-a'mal wa tuziru biha jami'a al-asqam wal aqdar wa tudiru biha alaina rizqan min rar wa taqdiru
وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين من يومنا هذا إلى يوم القدوم إلى الله بلا انفراد. اللهم صل وسلم على عبدك محمد وحبيبك محمد وشفيك محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك ومحبوبك ومحبك ومحبوبك وقوم عبدك وخصصت لك بالنبوة التمجيد والكرم والتأييد سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة وسلاما دائما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة وسلاما دائما متلازمين من يومنا هذا إلى يوم القدوم على مالك الجواد. اللهم صل وسلم على عبدك وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة وسلاما دائما متلازمين من يومنا هذا إلى يوم القدوم إلى الله الملك الحميد المجيد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة وسلاما دائما متلازمين من يومنا هذا إلى يوم حصر الظهور. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائما متلازمين من يومنا هذا إلى يوم القدوم إلى الله برب الإكرام باسم التأثير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة وسلاما دائما متلازمين من يومنا هذا إلى يوم القدوم إلى الله يوم القيامة يوم القيامة يوم المعرفة يوم يكشف الله سرائر يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا يوم يبعثون في القبور يوم تحصل ما في الصدور يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائما متلازمين من يومنا هذا إلى يوم القدوم إلى الله الملك الأعلى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة وسلاما دائما متلازمين من يومنا هذا إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائما متلازمين من يومنا هذا إلى يوم الاستقامة.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. Al-Baqiyah al-Aliyah allati sallallahu fi hadrati min qawlika alladhi anzalta barakaka fi hadratika al-Qur'an al-azim wa qul bi ismi Muhammadin inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy wa khatabana bi hasan taslima min bil in'am wa qul la ilaha illa anta sallallahu alaihi wa sallam taslima wa qul inna rabbika wa rabbaka bima yurad min al-ajr. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. حتى نجد من نرجع ومسكن الأول وآخر شكر لنا ورؤية وجهك الكريم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تعلم وتعليم وتذكر وتذكيرا ونقى والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة وعن لطفه والعافية وصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yuhibbul ulama wa yukrimul ulama wa yuwaqqirul ulama wa innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan ta'dilu jami'a salawati ahli mahabbatik wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salaman ya'dilu salamahum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita duduk kembali di tempat yang sangat mulia ini. Berapa bulan yang lalu kita berhenti, bukan berhenti dari ibadah, tidak, akan tetapi berhenti daripada berkumpul di tempat-tempat yang seperti ini. Tetapi dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita kembali berkumpul di tempat yang sangat agung ini. Pastinya panggilan daripada Allah Azza wa Jalla, panggilan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus mengucapkan alhamdulillah. Berapa banyak mereka-mereka yang dipanggil bukan di tempat yang seperti ini, tapi ada yang diundang, dipanggil di tempat-tempat maksiat, diskotik dan yang lainnya. Maka kita ucapkan sekali lagi alhamdulillah. Semakin banyak kita duduk di tempat-tempat yang seperti ini, maka semakin banyak harapan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena surganya Allah ditempati oleh para anbiya, oleh para aulia, oleh orang-orang soleh yang mereka pasti di dalam hati-hatinya penuh dengan ilmu. Para rasul, bahkan kita kenal Nabi Muhammad SAW, pimpinan daripada pimpinan para rasul. Beliau diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dan lebih. Allah
katakan di dalam Al-Quran, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah mengajarkan kepada engkau ya asrafar rusul apa yang tidak engkau ketahui. Sayyidina Adam dikasih ilmu, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Adam, nama-nama yang ada saat itu saja. Tetapi yang diajarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun yang ada saat itu, yang sudah tiada dan yang akan ada. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallu ala Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para anbiya mewariskan apa? Mewariskan ilmu. Apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warathatul ilma. Sesungguhnya para anbiya, mereka tidak mewariskan yang namanya dirham, dinar, akan tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Yang diwariskan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ilmu. Maka kita beruntung karena kita malam hari ini mendapatkan warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, warisan yang abadi. Karena warisan dari orang-orang kaya begitu dimakan habis, tapi warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu kita bagikan justru akan tumbuh dan tumbuh. Itulah warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sayyidina Abu Hurairah masuk ke pasar, beliau berkata kepada orang-orang pasar, "Hei orang pasar, kamu tuh lemah. Coba tuh di masjidnya Nabi Muhammad SAW lagi dibagi warisan." Mereka berlarian. Yang tadinya buka toko ditutup tokonya. Orang-orang dulu nggak pakai tutup toko sih, karena mereka nggak ada maling saat itu. Ya, pergi aja ke masjid. Sayyidina Abu Hurairah menunggu di pasar. Apa yang akan terjadi? Subhanallah, beberapa lama kemudian mereka datang kembali. Ya Abu Hurairah, kenapa? Saya sudah datang ke masjid. Di sana nggak ada warisan Muhammad dibagikan. Nggak ada warisan Rasulullah dibagikan di sana. Apa yang kamu lihat? Yang saya lihat ada orang-orang berkumpul. Ada yang lagi bahas ini, bahas ini, bahas ini. Dzaka mirath Rasulullah, itu adalah warisannya Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi Muhammad tidak membagi atau tidak mewariskan yang namanya dirham wala dinar, akan tetapi yang diwariskan oleh Nabi SAW adalah ilmu. Maka kita ini adalah orang yang sangat beruntung. Ketika ada orang yang berpaling dari tempat ini, bukannya mereka yang berpaling, tetapi dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sering saya katakan cerita, ketika ada orang datang ke majelisnya Rasulullah, Nabi SAW lagi duduk dengan para sahabatnya, tiba-tiba datang 3 orang, yang satu duduk langsung mencari tempat kosong, yang satu malu-malu duduk di belakang, yang satu lagi lihat pergi. Yang ingin saya katakan adalah yang ketika mereka orang itu berpaling, itu karena Allah Subhanahu wa taala memalingkan dirinya dari kebaikan. Karena memang Nabi SAW sudah mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka akan ditunjukkan ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, diberi kepahaman tentang ilmu agama Allah. Kita diberi kebaikan tidak sama Allah. Diberi kebaikan sama Allah Subhanahu wa taala, dituntun kaki kita menuju tempat ini untuk mendengarkan, subhanallah. Kita lagi menuju ilmu, kita lagi menuju jalan menuju surganya Gusti. Nabi Muhammad mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Itu yang diucapkan oleh Nabi. Ketika orang menempuh satu perjalanan,
menuju ilmu, maka Allah menunjukkan jalan menuju surganya Gusti Allah. Mudah-mudahan kita yang ada di tempat ini ditetapkan menjadi ahli jannah. Amin. Jangan dirubah lagi sama Allah Subhanahu wa taala yang tadinya senang akhirnya berhenti senangnya. Iya. Kita doakan mudah-mudahan yang hadir di tempat ini beserta keluarganya ditetapkan menjadi ahli jannah. Amin ya rabbal. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah malam pertama atau minggu pertama dari pembukaan majelis. Sebelumnya tertutup. Nanti untuk minggu-minggu yang akan datang, mudah-mudahan terus buka dan tidak ada masalah. Amin. COVID-19 mudah-mudahan sudah pulang lagi ke negaranya. Amin. Kita yang ada di Indonesia dan di negara-negara Muslim, insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bijahi Tuhal amin. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum saya membahas yang lain, antum kalau habis makan doanya apa? Alhamdulillahilladzi at'amani wa razaqanihi min ghairi khawlin minni wala quwwah. Hafal belum? Iya. Kalau seandainya mengucapkan alhamdulillah saja cukup tidak? Cukup. Tetapi yang agak panjang, alhamdulillahilladzi at'amani wa razaqanihi min ghairi khawlin minni wala quwwah. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu wali namanya Al-Habib, siapa namanya lupa. Bangsanya Al-Habsyi yang jelas. Ya, bangsanya Al-Habsyi. Namanya Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Beliau itu kalau habis menuntut ilmu, ini kita pulang nih, ya selesai, diajarkan doa sama beliau itu seperti itu. Alhamdulillahilladzi at'amani wa razaqanihi min ghairi khawlin minni wala quwwah. Sebab yang namanya ilmu ini adalah makanan hati. Kalau yang namanya makanan-makanan seperti rujak dan sebagainya, itu kan makanan badan, zahir ya. Nah ini makanan batin lebih penting lagi. Jadi dicatat santri terutama ya, untuk berdoa seperti yang diajarkan oleh beliau Al-Habib siapa tadi? Idrus ya Al-Habsyi. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita yang ada di tempat ini untuk belajar ilmu. Belajar ilmu itu memang semuanya harus. Akan tetapi ilmu yang paling penting untuk kita pelajari adalah yang berkaitan dengan rukun agama. Apa rukun agama itu? Islam, iman, ihsan. Ulangi. Islam, iman, ihsan. Itu adalah rukun agama. Boleh Anda mempelajari ilmu apapun boleh, tapi jangan ilmu santet, jangan. Ilmu sihir ya jangan. Ilmu yang dibolehkan silakan. Tetapi yang paling utama, yang wajib, ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni arkanuddin, rukun daripada agama. Kita ingat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk dengan para sahabat yang di dalam hadis bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
ittala'a alaina rajulun syadidu bayadil thiyab syadidu syawadis sa'r la yura alaihi athar as-safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhihi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Qala al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqima as-salat wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan demikian, apa yang dikatakan itu langsung dijawab, "Shadaqta, engkau benar." Sehingga para sahabat mengatakan, "Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu." Ini hadis panjang. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat, itu kitabnya diambil dulu di belakang, ya. Kitabnya jangan taruh di bawah, ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau duduk dengan para sahabat pasti membahas ilmu. Ya, pasti zikir, gak ada ngomongin orang, apalagi ngerumpi dan sebagainya, gak ada ceritanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelekkan orang itu tidak ada satu kata pun untuk Nabi, tidak ada yang jelek. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat, tiba-tiba muncul seseorang laki-laki. Syadidul bayadil thiyab, pakaiannya putih, syadidul sawadis sa'r, rambutnya hitam. Berarti nggak pakai imam atau orang tuh, datang mungkin dari jauhan, ya. Tidak terlihat bekas perjalanan, artinya memang bukan orang pelancong ini, ya, tidak terlihat sama sekali. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada satupun yang tahu. Sampai duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lututnya itu ditempelkan, ya, di lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau belajar diusahakan untuk dekat. Semakin dekat itu semakin ada rasa, gitu. Ya, semakin hubungannya kan semakin masya Allah. Jangan jauh-jauhan, kayak nonton wayang kan, doang. Ya, jangan jauh-jauhan, yang dekat. Ya, semakin dekat nilainya semakin besar. Apalagi kalau sholat, diusahakan untuk shaf yang pertama, jangan nyarinya shaf yang di belakang. Kenapa? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala man shalla fi sufufil awal, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah dan malaikatnya bersolawat kepada siapa? Kepada orang yang sholat di shaf yang pertama. Ya. Jadi diusahakan untuk berusaha di shaf yang pertama. Kalau perempuan memang di belakang, jangan sholat di depan, di belakang. Ya. Kembali kepada hadis tadi. La ya'rifuhu minna ahad, tidak ada satupun yang tahu. Sehingga duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menempelkan, meletakkan kedua tangan beliau, ya, kepada pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nempel seperti itu. Di dalam riwayat menempel di pahanya beliau. Siapa yang datang ini? Sebetulnya yang datang ini adalah Sayyidina Jibril. Hebat banget tuh. Sahabat-sahabat dulu bisa melihat Sayyidina Jibril, walaupun Sayyidina Jibril tidak berbentuk asli, berbentuk manusia yang datang untuk apa? Untuk mengajarkan ilmu kepada siapa? Kepada para sahabat. Sahabat mengajarkan kepada para tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada para tabi'in, mengajarkan kepada kita semua yang saat ini ada. Silsilahnya terus. Makanya diusahakan untuk mencari ilmu, ya, yang sanadnya jelas, sambungan ke atasnya masya Allah. Saya seperti ini nggak ada nilainya sama sekali, tapi alhamdulillah kami punya guru di Malang, ya, Habib Abdurrahman punya guru, bahkan saya juga pernah berguru pada
kepada yang mulia Sematil Imam Hafidz Al-Muslim Al-Qutub Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Beliau berguru pada Imam Muhammad Qutub Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Beliau berguru pada Habib Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berguru pada terus ya, yang insyaallah sambung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi yang datang itu ternyata Sayyidina Jibril. Di dalam hadis yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, atadri man as-sa'il?" Kamu tahu tidak siapa yang bertanya tadi? Wallahu a'lam ya Rasulullah. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Dia adalah Sayyidina Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan ilmu kepada kalian. Apa yang diajarkan? 3 tuh, rukun Islam yang pertama, kemudian rukun iman yang kedua, kemudian al-ihsan. 3 yang menjadi kewajiban bagi antum untuk mempelajarinya. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Urusan Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Kalau Islam ini urusannya dengan badan, artinya kita ibadah diatur dengan ilmu syariat. Kemudian iman, ilmu akidah, ya, ilmu yang kita kenal adalah ilmu tauhid. Kemudian adalah al-ihsan. Dan kita tahu pesantren semuanya tahu apa sih yang namanya ihsan? Ya, al-ihsan adalah anta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarah. Itu adalah ihsan. Nanti insyaallah kita bahas dari awal karena ini kan panjang, tidak akan mungkin untuk kita bahas di sini malam hari ini. Tapi yang jelas hadis tadi kita lanjutkan. Ketika duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam." Beritahukan kepada saya tentang Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah." Kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Gusti Nabi Muhammad utusannya Gusti. Islam sudah, Muslim sudah. Kalau sudah orang mengucapkan demikian, kita tidak boleh untuk menghukumi batinnya dia. Urusan batin itu urusannya dia dengan Gusti Allah. Selagi dia mengucapkan syahadat, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, berarti sudah Muslim. Jangan sampai kita ya menyakiti dia, mengambil hartanya dia, itu tidak boleh, ya, karena dia sudah Muslim secara zahir. Masalah batin dia belum Islam dan sebagainya itu urusannya dia dengan Allah. Kemudian yang kedua, waktu kita sholat, kamu melaksanakan sholat. Ketiga, apa? Waktu dia zakat. Yang keempat, watasuma Ramadan. Yang kelima, watahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Itu 5. Jangan rukun Islam nggak tahu, tetapi ketika ditanya Pancasila hafal. Mudah-mudahan Pancasilanya tetap ya, jangan sampai dirubah-rubah. Ya, amin. Karena mau bahas beginian deh. Yang jelas bahwa kita harus mempelajari rukun Islam yang kelima. Gak bisa kita cuma syahadat kemudian meninggalkan sholat. Yang penting kan Islam, gak bisa. Dan nanti kita pelajari sedikit demi sedikit. Ada kitab namanya Risalatul Jami'ah. Saya pengen membahas di sini. Kitab ini digarap oleh Sayyidina Imam Al-Qutub Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Beliau seorang ulama besar, wali besar, murid daripada Sayyidina Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Iya, kitabnya kecil, tetapi ulama-ulama yang di Hadramaut hampir keseluruhannya itu membaca kitab ini, ya, kitab Risalatul Jami'ah. Siapa ulamanya? Yang pastinya yang mendapati beliau di belakangnya. Kalau yang sebelumnya gimana membacanya? Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi ini, ya, lahir pada tahun 1069 kalau tidak salah. Jadi belum lama, ya. Murid daripada Sayyidina Imam Qutub Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kita bahas nanti sedikit demi sedikit. Yang pertama dari Islam. Kita semua kelompok
dari agama Islam. Allah katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dengan membawa agama Islam. Jangan. Ya. Kecuali dalam keadaan muslim kalian. Kalau seandainya keluar daripada agama Islam, selama-lamanya di dalam api neraka. Tetapi kalau masih ada kalimat la ilaha illallah, insya Allah mungkin disiksa dulu, transit dulu di neraka berapa tahun, gak apa-apa, transit dulu. Nanti juga masuk ke dalam surga. Selagi masih ada la ilaha illallah di dalam hatinya. Tetapi kalau la ilaha illallah itu sudah terhapus, neraka selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Agama banyak. Tetapi satu agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Inna dina indallahir, agama di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya satu, Islam. Ma makna Islam? Al-Islam al-istislam wal inqiyad. Pasrah patuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada apa yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita sami'na wa asoina, akan tetapi sami'na wa ata'na. Ya, sami'na wa asoina. Kami mendengar ya Allah, tetapi kami menentang. Tetapi kita harus mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Rasul, kami dengar, dan kami juga mentaati. Itu yang harus kita ucapkan. Kalau seandainya kita tidak mampu melakukan, insya Allah sedikit demi sedikit Allah akan memberikan kemampuan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi Islam terus kita bawa. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempo dulu ada seseorang yang lagi menangis di kubur seorang yang baru meninggal. Ya, jadi ada nenek-nenek tua lagi nangis di kuburan. Kemudian ditanya, kenapa nek kok nangis ini? Anak saya baru meninggal. Umurnya berapa? 250 tahun. Ya, lagi lucu-lucunya 250 tahun dulu. Kalau umurnya kan tahu 1000 tahun. Ya, di zamannya Sayyidina Nuh. Masya Allah, 250 tahun. Kemudian dikatakan nanti akan datang satu umat, ya, di mana hanya dikasih umur cuma 60 tahun, 70 tahun saja. Apa yang dikatakan itu nenek, kalau seandainya aku hidup di zaman itu, aku akan naik ke atas gunung, aku habiskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu yang sangat sempit ya. Ya, jadi waktu itu ya Allah di dalam dunia itu sempit, benar-benar sempit. Kita saat ini kumpul, minggu depan kumpul lagi, minggu depan kumpul lagi. Alhamdulillah ketika kumpulnya di dalam kebaikan. Berapa banyak orang-orang tidak pernah datang ke tempat-tempat yang seperti ini, kumpulnya di tempat-tempat yang tidak jelas. Kumpul lagi di tempat yang tidak jelas, kumpul lagi tidak yang jelas. Nah, kalau kumpulnya di tempat yang tidak jelas, bagaimana mungkin nanti di akhirat kumpul dengan orang yang jelas? Kalau kita tidak bisa menjadi orang yang jelas, kumpullah dengan orang-orang yang jelas. Jangan kita sudah tidak jelas, kumpulnya dengan orang-orang yang tidak jelas. Ingat itu. Kita tidak bisa menjadi orang soleh. Untuk menjadi orang soleh sulit tidak? Sulit. Kalau orang ngaku soleh gampang tidak? Gampang. Saya soleh. Semua pejabat kalau pengen jadi, kayak Masya Allah. Tapi kalau sudah jadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita saat ini mungkin untuk mengaku dirinya orang soleh gampang, tetapi soleh itu Allah. Ketetapan dia soleh, ketetapan dia wali, itu kan Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat. Ya, kalau yang namanya jabatan-jabatan dunia yang mengangkat orang, tetapi jabatan akhirat urusannya urusan akhirat, urusan gaib yang mengangkat Gusti Allah. Dan kapan diangkat untuk menjadi orang soleh atau wali tersebut? Di waktu malam. Ya, kalau di waktu siang nggak ada ceritanya wali diangkat di waktu siang. Waktu malam diangkatnya para aulia, diangkatnya orang-orang soleh. Makanya di waktu malam kita
anjurkan untuk ibadah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Akan ditetapkan kedudukan yang sangat tinggi. Mudah-mudahan malam hari ini pun kita diangkat ya pada kedudukan yang sangat tinggi. Karena orang yang punya ilmu itu masya Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, diangkat derajatnya. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan derajatnya itu antara orang biasa dengan orang yang punya ilmu berapa? 700. Sedangkan di antara dua derajat ya itu di antara langit dan bumi. Masya Allah. Kita untuk menjadi orang alim sulit, untuk menjadi orang soleh sulit. Udah cintai saja mereka. Ya, cintai orang soleh, cintai ulama. Karena kita mengikuti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja sudah. Yang pertama, kun aliman, jadilah kamu orang am. Kalau au ta'aliman, atau jadi santri. Kalau yang ada di tempat ini santri bukan? Bukan. Sebab kalau santri itu megang pensil, kitab, catat, diapalin. Ya. Mustami, kita jadi mustami, menjadi pendengar saja lumayan. Alhamdulillah. Ya. Muhibban, atau juga pecinta. Kalau memang kita tidak bisa menjadi mustami, artinya jarang-jarang hadir di tempat-tempat kebaikan, di tempat-tempat ilmu, udah kita senang aja. Ya. Wala takun khamisan, jangan kamu menjadi yang kelima, fatahni, kamu bakal hancur. Udah pasti kalau ada pengajian dibubarin, itu orang benar-benar hancur dunia akhirat sudah. Tapi kalau ada pengajian didukung, ya, dijaga, itu masya Allah. Walaupun mungkin dia tidak hadir di tempat ini, tetapi dengan tidak berbuat buruknya mereka kepada kita, itu sudah punya nilai. Jangan menjadi yang kelima, yaitu orang yang benci kepada ilmu, maka akan menjadi hancur. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pecinta, ya, atau juga menjadi mustami, atau tidak menjadi muta'alim. Kalau menjadi orang alim, masya Allah, sangat sulit sekali. Karena untuk menjadi orang yang alim itu harus belajar yang lama, ya, dan sebagainya. Dan belum tentu sudah belajar lama kemudian menjadi ulama, juga belum tentu. Sebab ulama yang di sisi Allah Subhanahu wa taala sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an, wa innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Orang yang dikatakan ulama itu orang yang ada rasa takutnya kepada Allah. Model-model kita ya, ada rasa takutnya, sama corona aja takut. Ya, nggak punya duit takut, tidak takut. Mau jadi ulama gimana? Ulama itu nggak ada rasa takut seperti itu. Takutnya hanya kepada Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mudah-mudahan kita ditetapkan menjadi kelompok muslim. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbal minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi kelompok orang-orang yang tidak ada hatinya kalimat la ilaha illallah menjadi khasirin, kelompok orang yang rugi. Jangankan orang yang di hatinya tidak ada kalimat la ilaha illallah, orang yang tidak beramal sekali saja orang-orang yang rugi. Wal asri innal insana fi khusr illa alladziina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, wal asri innal insana lafi khusr. Jadi orang-orang seperti kita itu menjadi orang-orang yang rugi kalau tidak beramal kebaikan, tidak berwasiat. Kita ini bukan orang alim, bukan ustaz beneran, juga bukan. Tetapi kita alhamdulillah duduk di tempat ini suruh baca saja, paling dulu, kemudian ngomong, ya bisa saja ngomong seperti itu. Tapi mudah-mudahan manfaatnya dengan kita membaca maulid yang pertama, membaca sholawat yang kedua, kemudian membaca hadis. Itu yang saya tekankan. Ya, jadi kita pulang ini sudah membawa masya Allah banyak. Ya, bukan cuma ilmu. Kalau ilmu saya yakin begitu keluar sudah hilang semuanya ilmunya. Ya, tetapi keberkahan daripada ilmu nggak bakal hilang.
Pahala daripada yang kita dapat di tempat ini ya gak bakal hilang, nanti kita akan melihat di akhirat. Timbangan amal kebaikan itu banyak banget. Sampai Sayyidina Ka'bul Akhbar, beliau mengatakan seandainya yang namanya ilmu itu pahalanya dikasih tahu sama orang, itu orang-orang bakal meninggalkan jabatannya, meninggalkan pasarnya untuk berebut datang ke tempat ini. Siapa yang berbicara? Sayyidina Ka'bul Akhbar, ulama besar tabi'in. Dia mengatakan seandainya ilmu pahalanya orang yang menuntut ilmu itu dikasih tahu sama orang, mereka akan meninggalkan jabatannya, meninggalkan pasarnya untuk datang ke tempat ini. Shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bahkan Sayyidina Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan seandainya yang namanya ilmu itu ada bentuknya, ya, bentuknya ada bentuknya ilmu, maka bentuknya itu lebih baik daripada apa? Lebih bagus daripada bulan, bintang dan seterusnya, lebih bagus. Tetapi karena tidak berbentuk, tidak dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala tentang pahalanya, mereka nyantai saja. Tapi orang-orang di tempat ini alhamdulillah pulang dengan membawa kebaikan yang banyak. Amin. Bisyafaati Rasulullah Ta'ala amin wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada Habib Ali Latif, Habib Ali jangan sembunyi antum ke depan, terkadang Habib terkadang karena tidak enak ngajar ini dari tadi soalnya nggak enak sama Habib Ali. Ya, jadi yang pertama tadi Islam, kemudian yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat, yang keempat adalah puasa, yang kelima adalah haji. Nanti insya Allah kita akan bahas bulan-bulan yang akan datang. Walaupun saat ini mungkin banyak di antara kita atau keluarga kita yang lagi kecewa, sedih. Kenapa? Karena tidak dapat izin melaksanakan ibadah haji. Udah nunggu haji, begitu mau berangkat gak jadi. Saya sendiri banyak undangan dibatalkan. Ya, ada banyak undangan, udah lama undang untuk walimatul safar, hilang semua. Masya Allah, sakit hati saya sama pemerintah ini. Ya, jadi nggak ada, itu kan mintanya udah 1 tahun yang lalu. Bim, saya mau haji tahun depan, tolong dicatat, coretin sudah semua. Sekarang udah dihapus semua. Ya, dihapus, dibakar, makanya ngeselin banget itu. Ya Allah, walimatul safarnya nggak ada. Jadi gara-gara apa? Gara-gara tidak ada haji. Tetapi insya Allah mereka yang sudah berniat, mudah-mudahan mencatat amal kebaikan dari Allah SWT. Kalau seandainya mereka meninggal tahun ini belum melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan tercatat menjadi al-hujjaj, orang yang melaksanakan ibadah haji. Sebab kalau seandainya belum, masya Allah, dia punya duit kemudian tidak berangkat haji, mata insya Yahudiyan atau mata Nasraniyan. Orang yang seperti ini meninggalnya Yahudi atau Nasrani. Ya, kalau punya duit, kalau tidak punya duit ya nggak ada masalah. Santri-santri nggak punya duit, haji enggak, mati duluan, nggak ada masalah, foto. Ya, jadi yang dilarang itu atau yang diberi peringatan oleh Nabi SAW itu adalah ketika memiliki harta, dan memiliki harta sendiri bukan ukuran setiap orang, enggak. Sebab banyak orang-orang di daerah saya sendiri, saya kira mereka punya kebun banyak, punya mobil 2, ya belum berangkat haji. Ketika ditanya belum punya duit, ya memang belum punya duit. Sebab kalau punya duit beli kebun, iya. Kalau punya duit beli kapal, ya nggak berangkat kalau begitu. Iya. Coba kalau seandainya punya duit itu langsung disetorin, insya Allah. Tetapi yang sudah disetorin juga ketar-ketir ini duitnya kemana nggak tahu. Ya Allah, mudah-mudahan yang bisa ya untuk
berangkat haji, bersegera untuk mendaftarkan diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai orang yang melaksanakan ibadah haji, karena ketetapannya adalah surganya Gusti Allah. Nanti kita akan bahas kelima-limanya. Ya, kita bahas yang pertama Islam, kemudian yang kedua adalah sholat. Ini penting masalah sholat. Makanya kita buka fikih, bukan cuma sekedar omongan, tetapi ada ilmu fikih yang membahas tentang masalah sholat. Karena yang namanya sholat itu awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah as-sholat. Idza salahat salaha sa'iru amali fa idza fasadat sa'iru amali. Yang namanya sholat pertama yang dilihat adalah pertama yang dihisab oleh Allah, pertama yang dihitung oleh Allah. Kalau seandainya sholatnya bagus, seluruh amal dianggap bagus. Tapi kalau seandainya sholatnya nggak jelas, habis semuanya sudah. Ya, makanya diusahakan jangan sampai yang hadir di tempat ini pengajiannya rutin, tapi sholatnya juga rutin ditinggalin. Alhamdulillah. Ada sahabat-sahabat kita itu pengajian di mana-mana, maulid di mana-mana, tetapi subuhnya kadang-kadang jam 8 terus. Ya Allah, ya. Mudah-mudahan ada perubahan nih orang-orang yang seperti ini. Ya, perubahan ya untuk senantiasa melaksanakan ibadah sholat. Sebab tidak ada satu amaliyah, kata para sahabat, yang ketika ditinggalkan menjadi kafir kecuali sholat. Amal apapun nggak ada masalah, ya, dosa pasti iya. Tetapi kalau sholat antara kesalahan kehamidan, dapat kafar jihad, sudah ditetapkan menjadi orang kafir. Kan na'udzubillah, kalau dia pas lagi ninggalin sholat kemudian matinya mati kafir, ya Allah. Makanya jangan sampai ninggalin sholat. Nanti kita bahas rukun sholat, syarat-syarat sholat, kemudian dikatakan sholat. Walaupun hanya sepintas, untuk mempelajari secara detail itu sulit di tempat yang seperti ini. Ada tempatnya di pondok pesantren. Karena di pondok pesantren itu kita membahas rukun jamiah mungkin 2 tahun nggak selesai. Ya, karena sedikit ada yang dihafalin, itu yang harus kita laksanakan. Harus ada yang dihafalin. Ya, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita futuh ilmu, futuh amal, sehingga kita menjadi orang yang mendapatkan ilmu barokah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertama ini tidak perlu harus malam. Ya, kita lagi uji coba. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Ya, sebab dengan keberhasilan saat ini, insya Allah minggu-minggu yang akan datang menjadi sukses. Amin ya rabbal alamin. Ya, mengikuti protokol kesehatan, tidak boleh salaman dulu katanya. Kata pengurus seperti itu. Duduknya juga harus jarang-jarang. Ini juga jarang-jarang. Ya, cuma karena banyak, akhirnya dempet-dempetan. Tadinya mau dilihat jarang-jarang, udah dibatasin. Ya, sudah lihat, sudah bawa masker semuanya. Cuma maskernya pada kemana nggak tahu. Pada hilang semua. Ya, saya sendiri suruh bawa masker. Saya bawa di maskernya. Maskernya. Saya disuruh bawa masker sama Pak pengurusnya, suruh bawa masker. Ya, saya ikuti saja bawa masker. Ya. Jadi insya Allah untuk bulan-bulan yang akan datang sudah tidak ada lagi yang namanya COVID-19. Insya Allah yang namanya pengajian sudah dibuka kembali. Insya Allah untuk bulan depan habis lebaran 1 hari malam minggu ya di tempat kami pondok pesantren di Batu Rahmah An-Nabawiyah akan ada pengajian rutin. Insya Allah dihadiri oleh Sayyidul Habib Abdurrahman Ibn Sabatul Imam Muhammad Muslim Kutub Dr. Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Baqi. Dari malam pastinya kan udah tahu. Insya Allah habis lebaran malam minggunya itu pengajian rutin di tempat kami. Dan Habib Abdurrahman insya Allah hadir. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan saya dan mohon maaf nih Habib Ali Afan ya. Ini harusnya ditaruh di depan ini pengurusnya gitu ya. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam.
وسيرة الجسد والستر وزكاة بدل الإيمان والشهادة ومغفرة بعد الموت وقدر الصلاة والأدب والسيرة الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نسألك فضل النبيين وحكم المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالعلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Satu hadis mengatakan man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Orang yang keluar untuk mencari ilmu ya sampai dia kembali itu dicatat fi sabilillah. Kalau seandainya terjadi juga insyaallah ahli jannah, tetapi mudah-mudahan kita selamanya atau semuanya selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.